السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا شَاءَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک، وہ موضوع ہے میت کو ثواب کیسے پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جب کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ کیا اسباب ہیں جن کے ذریعے اس مردے کو ثواب پہنچتا ہے۔ آئیے ہم اس تعلق سے قرآن کی ایک دو آیتوں کو رکھتے ہیں اور کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے: وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا شَاءَ، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کمایا، جس کی اس نے کوشش کی۔ دیکھیے سورہ نظم آیت نمبر 39 پر پتہ چلا کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر کوشش کر کے کمائی ہے۔ اب اس نے کیا کیا دنیا کے اندر کمائی ہے، وہ ہم تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے بتلائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ہم لکھتے جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کے ذریعے لکھواتے جاتے ہیں وہ اعمال جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑے جاتے ہیں۔ دیکھیے سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں تو پتہ چلا کہ ہر انسان کے وہ اعمال اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے لکھتے جاتے ہیں جو وہ دنیا کے اندر کرتا ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے کرے، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے کرے، چاہے وہ چل کر کے پیر کے ذریعے کرے، چاہے وہ کانوں سے سن کر کے کرے، چاہے وہ آنکھوں سے دیکھ کر کے کرے۔ تو ہر اعمال بندوں کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اپنے ڈائری کے اندر۔ اسی طرح سے
जो वो दुनिया के अंदर छोड़ कर जा रहे हैं उनको भी वो नोट कर रहे हैं। चाहे वो अच्छे काम छोड़ कर गए हों, चाहे वो बुरे काम जारी करके गए हों, वो तमाम काम फरिश्ते नोट कर रहे हैं। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की पाकीज़ा खुराक उसकी अपनी कमाई की है और उसका बेटा भी उसकी कमाई है। देखिए सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 35 और 28 और सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 1358। इसी तरह से सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 2137 वगैरह में देख सकते हैं सही सनद से। तो पता चला कि इंसान दुनिया के अंदर जो मेहनत मजदूरी करके कमाता है या हराम तरीके से कमाता है वो उसकी कमाई है। उसमें पाकीज़ा कमाई भी है, हलाल तरीके से अगर कमाया है तो वो पाकीज़ा कमाई है, और हराम तरीके से अगर कमाया है कोशिश करके तो वो नापाक कमाई है। इसी तरह से उसका बेटा भी उसकी कमाई का है। अब वो बेटा को चाहे तो वो नेक बनाए, चाहे तो वो बदबख्त बनाए। अगर उसने दीन इस्लाम की तालीम दी है तो फिर नेक और सालेह औलाद है, और अगर वो सिर्फ दुनिया की तालीम दी है तो वो नेक औलाद सालेह औलाद नहीं है। तो हर इंसान को वही कुछ मिलेगा जो उसने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी में कमाया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है उस शख्स के बारे में जो दुनिया से चला गया है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतीन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। कहते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ता हो जाता है, कट जाता है, बंद हो जाता है, सिवाय 3 आमाल के। यानी 3 आमाल का अजर और सवाब उसको मरने के बाद भी मिलता रहता है, वो बंद नहीं होता। उसके अलावा सब अमल के रास्ते बंद हो जाते हैं। नंबर 1 सदका जारिया, यानी ऐसा सदका उसने किया हो या उसकी तरफ से किसी ने किया हो जो हमेशा जारी रहने वाला हो, तो उसका सवाब मरने वाले को मिलता रहता है। जैसे कि हदीस के अंदर आता है तारीखुल कबीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 332 में है कि अगर किसी बंदे ने पानी का नल लगवा दिया या कुआं खुदवा दिया और उसमें से इंसान हो, चरिंद हो, परिंद हो, दरिंद हो, वो उस पानी को पीते हैं, उस पानी को इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी अजर और सवाब उस नल लगवाने वाले को, उस कुएं के खुदवाने वाले को मिलता रहेगा जब तक इंसान, चरिंद, परिंद, दरिंद उसको पीते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे। तो यह है सदकतुन जारिया, ऐसा सदका करके चला गया दुनिया से जो हमेशा जारी रहने वाला है। इसी तरह से नंबर 2 ऐसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, यानी किसी को कुरान हदीस का इल्म देकर मरा हो तो वह इल्म से जब तक फायदा उठाता रहेगा उसका सवाब मरने वाले को मिलता रहेगा। इसी तरह से नंबर 3 नेक सालेह बेटा
جو اس کے لیے دعا کرے, اس کے لیے استغفار کرے, تو اس مرنے والے کو بھی اس کے دعا کا, اس سے استغفار کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. دیکھیے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1631 اور 4223 اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 241 میں. اسی طرح سے بیٹا اگر دعا کرتا ہے, اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے جنت کے اندر, وہ ایمان پر اگر مرا ہے تو جنت کے اندر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان رجل لترفع درجته فی الجنت فیقول ان هذا فیقال باستغفار ولدک لک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا. پھر وہ کہتا ہے میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا, یعنی حالانکہ ہمیں یہاں پر تو کوئی عمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا ہے. اس آدمی کو جواب دیا جائے گا, تیرے لیے تیری اولاد کی دعا و استغفار کرنے کی وجہ سے تیرے یہاں درجات بلند کیے جا رہے ہیں. دیکھیے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3660 ہے, سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 3507 ہے, مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363 509 وغیرہ میں حسن سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. اور اس کے اندر ایک راوی پہ تھوڑا کلام ہے, لیکن جمہور محدثین کے نزدیک عاصم راوی حسن الحدیث ہیں, لہذا اس کی سند جو ہے حسن ہے. اسی طرح سے مسند بزار میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 پر دیکھ سکتے ہیں, صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 2573 میں دیکھ سکتے ہیں, مستدرک الحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 میں دیکھ سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی مسلمان نیک صالح اولاد چھوڑ کر گیا ہے دنیا سے, اور وہ اولاد اپنے والد کے حق میں دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے, تو اس کی اس دعا کے وجہ سے جنت کے اندر اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. اور وہ شخص پوچھتا ہے کہ ہمیں تو کوئی موقع ہی نہیں مل رہا ہے یہاں پر نیک اعمال کرنے کا, پھر ہمارے درجات کو کیسے بلند کیے جا رہے ہیں؟ تو بتلایا جاتا ہے کہ جو تو نے دنیا کے اندر اولاد چھوڑ کر آئی ہے, وہ اولاد تیرے لیے دعا اور استغفار کر رہی ہے, لہٰذا اس کی دعا اور استغفار کرنے کی وجہ سے تیرے درجات جو ہے بلند کیے جا رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, اپنے اولاد کو نیک بنائیں, صالح بنائیں, تاکہ مرنے کے بعد آپ کے حق میں وہ دعائیں کرے, وہ استغفار کرے, تاکہ آپ کے درجات جنت کے اندر بلند ہوں. آج دیکھ لیجئے اکثر و بیشتر مسلمان ایسے ہیں کہ وہ خود تو نماز نہیں پڑھتے, اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے. تو ان کے مرنے کے بعد وہ کیسے توبہ اور استغفار کریں گے, ان کے لیے دعائیں کریں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اولاد کو نیک بنائیں, صالح بنائیں, تاکہ مرنے کے بعد آپ کے لیے وہ اولاد دعا کرے, استغفار کرے. اسی طرح سے اولاد اپنے والدین جو مر چکے ہیں ان کی طرف سے صدقہ کرے تو اس کا ثواب ملے گا. یعنی اولاد اگر اپنے والدین کے طرف سے جو مر چکے ہیں, اگر اس نیت سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے والدین کے درجات کو بلند کرے, ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے, تو اس کے صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے ان کو ثواب ملتا ہے, جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1004 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے کوئی پھلدار باغ ہے, اگر اس کو صدقہ کر دیا تو وہ بھی جائز ہے, جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2756 ہے. یعنی پھل فروٹ کا باغ ہے, اس کو اگر کسی نے صدقہ کر دیا اپنے والدین کی طرف سے تو اس کا بھی اجر و ثواب اسے ملے گا. اسی طرح سے
मैयत मालो दौलत छोड़ा है तो उसकी मालो दौलत छोड़ी हुई अगर औलाद सदका और खैरात कर देती है तो उसका भी अजर व सवाब उस मैयत को मिलती है। जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1630 है और सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 2883 है। तो पता चला कि अगर कोई मुसलमान दुनिया के अंदर मालो दौलत छोड़कर मरा है और उसकी औलाद उसकी मालो दौलत में से गरीब गुरबा में सदका और खैरात कर देती है तो उसके उस सदका खैरात करने की वजह से उनको अजर व सवाब मिलता है और उनके गुनाहों का कफारा भी अदा हो जाता है। जो मुसलमान कोई पौधा लगाता है या खेती करता है उससे परिंदे या इंसान या जानवर जो कुछ खाएंगे उसकी वजह से उसे सदका का सवाब मिलेगा। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 2320 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1553, 1552 और 3973, 3968, 3969, 3970। तो पता चला कि जो मुसलमान दुनिया के अंदर कोई दरख्त लगा करके मरा है, कोई पौधा लगा करके मरा है या खेती उगा करके गया है और उस खेती में से इंसान या जानवर जो भी चरिंद परिंद खाते हैं उससे फायदा हासिल करते हैं तो उसे मरने वाले को उसको जो है सदका का सवाब मिलेगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। ऐसी चीजों को लोग छोड़ करके और ऐसे चीज पर अमल करते हैं जिसका दीन में कोई सबूत नहीं है। मैं वो आगे बयान करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इस्लाम में खैर के किसी काम को रवाज डाला यानी खैर के काम को इजाद किया यानी अच्छी सुन्नत जारी की, इस्लाम ही में से किसी तरीके को उसने इजाद किया जो कि सुन्नत मर चुकी थी उसको जिंदा कर दिया, उसको अपनी उस नेकी का सवाब भी मिलेगा और उसके बाद जो लोग उस पर अमल करेंगे उनके अमल का भी सवाब उसको मिलेगा, बगैर उसे अमल करने वालों के सबब में कुछ कमी नहीं होगी। और जिसने इस्लाम में किसी गलत काम को जारी किया, किसी बुरे काम को, किसी बदतरीन काम को जारी किया तो उस काम को जारी करने की वजह से उसको सजा दी जाएगी और जो लोग उस बुरे काम को करेंगे उन सब का गुनाह भी उसी के ऊपर डाला जाएगा। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1017, 2351 और 6800 और 1893 में। तो पता चला कि अगर कोई मुसलमान दुनिया के अंदर किसी सुन्नत को जिंदा करके गया है और लोग उस सुन्नत पर अमल कर रहे हों तो उसका अजर व सवाब उस सुन्नत के जारी करने वाले को मिलेगा अगर दुनिया से चला भी गया है तो। और इसी तरह से जो लोग दुनिया के अंदर कोई बदतरीन काम जारी करके गए हैं तो उस बदतरीन काम को जारी करने की वजह से उन्हें सजा दी जाएगी और जो लोग अमल करेंगे उस बदतरीन काम पर, उस बुरे काम पर, तो उनका गुनाह भी उसके ऊपर लाद दिया जाएगा। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, मरने के बाद यही काम करने हैं जो मैयत को नफा दे सकती है। इसके अलावा जो काम लोग करते हैं कि मरने के बाद मैयत के तरफ से क्या करते हैं, कुछ मौलवी ऐसे हैं जो अपने ईमान को बेच चुके हैं, वो नाहक तौर पर लोगों के पैसों को खाते हैं और नई नई चीजें जो इस्लाम में नहीं होती है उसको वो ईजाद करते हैं, उस पर लोगों को अमल करने के लिए उभारते हैं। जैसा कि कोई जब मर जाता है तो कहीं कहीं इलाके में देखा गया है कि खजूर की गुठली रखे हुए हैं बोरियां भर भर के, वो ला करके और लोगों को बुला करके उनके सामने इतना इतना रख करके और कहते हैं कि इस पर जिक्र करो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस तरह से जिक्र और अस्कार करवाते हैं ताकि इसका अजर और सवाब मैयत को पहुंचे। यह भी दीन के अंदर नई चीज है
बिदात है ये, इसको करने से बचें। इसी तरह से मैयत अगर दुनिया के अंदर नमाजें छोड़ी हुई थी, नमाजों को अदा नहीं करता था और वो मर गया, तो कुछ ऐसे मौलवी हैं 2 नंबर जो कहते हैं कि मैयत ने फर्ज नमाजें कितनी पढ़ी थी, सुन्नतें कितनी पढ़ी थी, नवाफिलें कितनी पढ़ी थी और कितनी छोड़ी थी, तो वो गिनती करके बताओ, और हर नमाज के बदले 2 रुपया या इस तरह से 5 रुपया रखते हैं। कहते हैं कि वो तमाम नमाजों को इकट्ठा करके और उतना पैसा निकाला जाए ताकि उसकी मगफिरत हो सके मैयत की। तो इस तरह से 2 नंबर मौलवी तरीका बतलाते हैं, जो कि ये भी गलत काम है। इसी तरह से मरने के बाद लोग 10वां मनाते हैं, 20वां मनाते हैं, बरसी मनाते हैं, 40वां करते हैं और गांव के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को बुला करके खाना खिलाते हैं 10वें दिन या 40वें दिन। यह भी इस्लाम के अंदर नहीं है, इसका कोई सबूत। लिहाजा ऐसे काम करने से भी बचें। और इसी तरह से मैयत के नाम पर फातिहा दिलाना, हर जुमेरात के दिन कहते हैं कि रूहें आती हैं। एक बात याद रखिए, जो शख्स ये कहता है कि रूहें आती हैं वो कुरान का इनकार कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, कि ये तो एक बरज़ख है, दुनिया और बरज़खी जिंदगी के बीच में एक आड़ है, एक बैरियर है। न उधर वाले इधर आ सकते हैं, न इधर वाले उधर के बारे में जान सकते हैं। तो कोई रूह दुनिया के अंदर नहीं आ सकती। अगर नेक है तो वो जन्नत में है, अगर बुरी है तो उसको फरिश्ते सजा देते हैं क़यामत तक उस कब्र के अंदर। लिहाजा यह कहना कि जुमेरात के दिन रूहें आती हैं, यह बिल्कुल गलत अकीदा है, ऐसा अकीदा न रखें। इसी तरह से कुल करना, तीजा करना, चहल्लुम करना, ये सब इस्लाम के अंदर ये नई चीज है, ये बिदात है, इसको करने से बचें। इसी तरह से बहुत से लोग हैं कुरान खानी करवाते हैं, कहते हैं कि मदरसे से बच्चों को ला करके और कुरान बख्शवाते हैं कि कुरान पढ़ करके उस मुर्दे को बख्शा जाएगा तो उसकी बख्शिश होगी। यह भी इस्लाम के अंदर नई चीज है, इसको करने से बचें। अगर कुरान खानी करना इस्लाम में जायज होता और ये दीन होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ से कुरान खानी कराते, खुद कुरान पढ़ते या सहाबा को बुला करके कुरान पढ़वाते और फिर उनको बख्शते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से कुरान खानी नहीं की। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी जिंदगी में फौत हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सवाब पहुंचाने के लिए कुरान खानी नहीं की, कुरान नहीं पढ़वाई। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे फौत हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बचपन में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन बेटों की तरफ से कुरान खानी नहीं की। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां नौजवान फौत हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से कुरान खानी नहीं की। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया आपकी जिंदगी में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सवाब पहुंचाने के लिए कुरान खानी नहीं की। इसी तरह से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल होता है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में, लेकिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान खानी नहीं की। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख्वातीन हजरात, इस तरह से बेशुमार दलीलें हैं कि किसी सहाबी ने अपनी किसी मरने वाले पर कुरान खानी नहीं की है, न इस तरह से ऐसे काम किए हैं दीन के नाम पर 40वां 20वां और इस तरह से बरसी अरसी, ये सब किसी सहाबी ने नहीं किए हैं, लिहाजा हमें नहीं करनी चाहिए। पता चला कि ये सब काम दीन के अंदर बिदात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर नया काम दीन में बिदात है
اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2005-867، سنن نسائی میں حدیث نمبر 1579 اور سنن دارمی میں حدیث نمبر 212، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 45 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں نیا کام نکالا جو دین اسلام میں نہیں ہے وہ کام مردود ہے، رد ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2697 پر اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4493 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا عمل نہیں، وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1718 اور 4492 پر۔ اسی طرح سے شرح سنہ للبغوی حدیث نمبر 103، المشکات کے اندر حدیث نمبر 140، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4606 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 14 وغیرہ میں۔ تو پتہ چلا کہ دین اسلام کے اندر جو بھی آدمی ایجاد کرتا ہے جو دین اسلام میں سے نہیں ہے وہ بدعت ہے، وہ بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ لہذا اپنے میت کی طرف سے وہی کام کریں جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے اور 2 نمبر مولویوں کے کہنے کے مطابق کام نہ کریں، ورنہ اس میت کو اجر و ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مرنے کے بعد عورتیں اور اسی طرح سے گھر کے لوگ میت پر ماتم کرتے ہیں اور اس طرح سے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جس کی بنا پر میت کو گناہ ہوتا ہے، میت کو عذاب دیا جاتا ہے قبر کے اندر۔ تو اس تعلق سے میت کے اوپر آنسو نہ بہائیں، آنکھ سے آنسو جاری ہو خود بخود، یہ جائز اور درست ہے، لیکن زبان سے کہہ کر کے اور بالوں کو نوچنا، گریبان چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا، اس طرح سے یہ میت کو عذاب ہوتا ہے اس وجہ سے۔ لہذا یہ سب کرنے سے بچیں اور میت کے حق میں دعائیں کریں، استغفار کریں۔ اس کے علاوہ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے میت کو گناہ ہو، عذاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔